what today's topic is basically. There are three guests today. Yesterday there were two, today there are three. Uh, Today's guests are basically they are from a sports background. One is a national level boxer. Another is a personal trainer, and third one is what we can say a bodybuilder. He is a pro bodybuilder. So before starting, we'll get to know regarding them, what they do and what they not. सौरभ लेणेकर ही इज अ बॉक्सर. तो बॉक्सर आहे. तो बॉक्सिंग करतो नॅशनल लेवलसाठी. अँड ही इज टू गुड बिकॉज आय हॅव सीन हिम फाईट. अँड सेकंडली देर इज अंकित तिवरेकर. he is he's a personal trainer. He trains people and for their physique and all that stuff. तो पर्सनल ट्रेनिंग करतो. थर्ड वन इज गौरांग आमडेकर. ही इज अ प्रो बॉडी बिल्डर and he's been into this for too long, and he has a great physique, and we can say they all are the what we can say dynamic personalities who are working in their own particular field, but they came together to form a performance centers, or we can say they came together to make a firm or company in which they are starting the training sessions of every sports which is needed, the agility, the mobility, you can call the flexibility. सो ते लोक हे तिघं जण एकत्र येऊन त्या लोकांनी एक सेक्शन एक चालू केलेलं आहे. अँड दे आर विलिंग टू टेल देअर स्टोरीज, देअर एक्सपिरियन्सेस रिगार्डिंग दिस. सो काही गोष्टी कॉमन बघितल्या की जे मिडल क्लास आहे, अपर मिडल क्लास आहे, ओके, दीज वर्किंग क्लास पीपल त्यांना they can't afford personal trainer, they can't pay 10,000 15,000 rupees for a personal trainer. बरोबर. Okay? But at the same time there is a risk in working out alone. जसं आता जर आपण वर्क फ्रॉम करतोय 10 hours 12 hours वर्किंग करतोय, ठीक आहे, जर आपण एक्सरसाइज करू तर आपल्याला इंजुरीज होऊ शकतात, ठीक आहे, बरोबर. Okay, so that was the point. A main important point was that these category of people, they need guidance. Okay, if we can lead them and make their lives better, that can have a very big impact. Right. We started and we started doing some trials, and we got a very good response. And working hours load जास्त असल्यामुळे people prefer to work out on the weekend. So Saturday Sunday च्या batches ने आम्हाला खूप चांगला response भेटला, especially the banking आणि जे BPOs, okay, MNC लोकांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिलाय. आणि so that is how this thing started. Okay, जे current situation में जो problem face करता है common man, working class man, to solve their problem and to add value to their lives. Okay. And apart from that, we also focus on education. Okay. Series बनवतो आणि daily or on alternate days आम्ही काही presentation, short presentation 2-2 मिनिटाचे पाठवतो to educate the people about fitness, about the dietary part. Okay. आणि आमचा structure जो असा असतो, we know that what common people want is they want to be fit, they want to be healthy. Okay. They want to have good posture, they don't want aches and pain. तर आम्ही त्या accordingly training structure करतो आम्ही. So if you come to us for bodybuilding, we are not the right person. Okay, if you come to us for pumping muscle, we आमच्याने नाही होणार. But if your energy levels are low, you have lots of aches and pains. Okay, right. Yes. So overall health करता जर तुम्हाला है, we are the right person, and we can take your health to the next level. तुम्हाला long term तुम्हाला long term fitness exactly तुम्हाला maintain राहायला पाहिजे, हे common manचं सध्याचं गोल असतं. Right. So this was the background. हे background आहे की हा जो आम्ही प्रोडक्ट हे केलाय. आणि गोष्ट ग्रुप ट्रेनिंग मध्ये आपण ट्रेनिंग करतो. आजकाल हे ऑनलाईन क्लासेस वगैरे वाढले. ऑफकोर्स वी रिस्पेक्ट पीपल जे लोक हे परस्यू करतात, दॅट इज फाईन. बट ऍट द सेम टाइम जेव्हा 10 लोक 15 लोक, देर इज लॅक ऑफ कस्टमायझेशन. ओके, काही इंजेक्ट असतील, काही इश्यूज असतील, दॅट कॅनॉट बी डन. बट तुमचा जो प्रोडक्ट आहे, देर आर जस्ट इदर इट इज 1-on-1 सेशन्स, okay, or it is semi-private, so maximum 4 to 5 people can join it. So for example, just like if you want to be a part of our class, okay, your mom and dad, maybe
बी युअर सिस्टर. ओके, हम्म. तुम्ही चारही मिळून तो क्लास जॉईन करू शकता. ओके, Okay. सो वी वॉन्ट कम्युनिटी इन्व्हॉल्वमेंट. वी वॉन्ट टू क्रिएट अ ॲथलीट फर्स्ट फिटनेस ट्राईब. नॉट Right. जस्ट वी आर नॉट अबाउट जस्ट फिटनेस सेशन. ओके, Great. तर Great. आम्ही त्या गोष्टीवरती ना आम्ही एज्युकेशन अवेअरनेस या गोष्टीवरती आमचा अप्रोच खूप होलिस्टिक आहे. म्हणून बरोबर. गौरांग आहे, तो गौरांग आणि सौरभ हे लोक मॅनेज करतात डायटरी पार्ट त्याचा. Okay. जस्ट लाईक जसं आपण ज्या गाडीला जसं फ्यूल देणार तशीच आपल्याला परफॉर्मन्स भेटणार. बरोबर. ओके, वी आर नॉट फ्युलिंग प्रॉपरली. अँड जे डाएट कल्चर जो आहे सध्या त्याच्यामध्ये पीपल थिंक की जे गुड क्वालिटी लाईफस्टाईल किंवा न्यूट्रिशन शुड बी एक्सपेन्सिव्ह. दॅट इज नॉट द केस. वी गॉट सम एक्सपर्ट. बेसिकली कसं झालंय सध्या आपलं मीडियाचा हाईपमुळे किंवा आपण बोलतो की एवढे टाइम जे जिम मध्ये जाऊन जे ट्रेनर आपल्याला सांगतो तेच लोक फॉलो करायला लागतात. एक्झॅक्टली. बेसिकली आता नॉर्मल आपण म्हणतो पीनट्स काय तर पीनट्स आपल्याला ऍक्च्युली शेंगदाणे आपण खाल्ले तर खूप फायदेशीर आहे. पण Okay. आपल्याला आता मीडियामध्ये आपण लोक बघतो अरे क्रंची पीनट बटरच खा किंवा पीनट बटरच Okay. घे, वर्कआउटच्या आधी पीनट बटर घे प्री वर्कआउट म्हणून. पण हा, हे हा, जे हा. सगळं आहे पण आपण आपलं इंडियन कल्चरमध्ये जे आपलं जे ऍक्च्युअल फूड आहे ते आपण मिस आउट करतो. ते कुठेतरी आपण Okay. चुकीचा दृष्टिकोन लोकांना एक चुकीची इमेज आपण तयार करतो मीडिया थ्रू आणि एक काही चुकीच्या गायडन्स थ्रू. तर ते Right. आपल्याला चेक करायला लागेल. बरोबर. Okay. केल्या लोकांचा मेन फोकस काय असतो वेट लॉसवर. सो बरोबर. वेट लॉसला एक असं गोल किंवा ते डिसाईड करून ते एकदम असे झपाट्याने मागे लागतात. आणि Exactly. हळूहळू चुकीचा फूड हे करणार, मग बॅड स्लीप. त्याच्यामुळे एकदम स्ट्रिक्ट डाएट ठेवलं तर कामावर फोकस नाही होत. आणि दुसरी गोष्ट तुम्हाला क्रेविंग्स येते की एक Right. आपल्याला सवय दुपारी Right. जेव्हा असं वाटतं की अरे काहीतरी गोड खावं. तर बरोबर. ते कुठेतरी होतं. का होतं कारण की आपलं न्यूट्रिशन प्लॅन कुठेतरी आपण मिस आउट करतोय. बॉडीला न्यूट्रिशन पाहिजे ते आपण पुरवत नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला ती क्रेविंग्स होते. बरोबर. बेसिकली आपण मेन जे पाहिजे ते आपण चालू केलं अगर जर सकाळी प्रॉपर आपण मील केले, आपलं पोहा झाला, इडली झाली, आपला डोसा झाला, नंतर आपण Okay. थोडे मिड स्नॅक्स मध्ये आपण बदाम ऍड केले, लिंबू Okay. सरबत नारळ पाणी ऍड केलं. सो हे Right. बेसिक आपले जे आपलं आहे इंडियन कल्चर मध्ये ते सोडून आपण दुसरीकडे आपण जातो. अरे ओट्सच खायला पाहिजे, कॉम्प्लेक्सच खायला पाहिजे. तर ते Right. कॉस्टली ऑप्शन. टॉलर, Okay. स्ट्रॉंगर ते फॉलो करायला लागलं की मग हळूहळू आपण ते लहान मुलांना पण आपण ते बघतात आणि मग लहान मुलांना पण बरोबर. नकळत जायला लागतो. एक्झॅक्टली. 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 ते चुकीचं जे चाललं ते आपल्याला थोडी गाडी सरळ आणायला. ओके. ग्रेट. ग्रेट. सो बेसिकली आपण बघायला गेलो तर तुम्ही लोक जे फाउंडेशन कोर्सेस आहेत म्हणजे बोलतो ना की बॉडी बिल्डिंग किंवा बॉक्सिंग हे तर सेकंडरी पोर्शन झालं जे तुमच्या मसल रिलेटेड असतात. पण ते तुमचं लाईफस्टाईल रिलेटेड जे गोष्टी आहेत तुम्ही त्याच्यावरती जास्त फोकस करता सो दॅट द पीपल हु आर युझिंग दिस थिंग्स कॅन गेट टू यूज दॅट इन द डे टू डे लाईफस्टाईल. कारण हे वेगळं आहे थोडं. कारण हे थोडं वेगळं आहे कारण आम्ही हे जनरली कोण करत नाही. कारण मी बघितले ते लोक पर्सनल ट्रेनिंग देतात, बॉक्सिंगची ट्रेनिंग देतात, ऑनलाईन ट्रेनिंग देतात. पण दिस इज समथिंग डिफरंट. सो दिस इज नाही बघा त्याला इंटरेस्टिंग वाटतंय. सो गौरा बोला. आणि आम्ही नाही, तू- अजून एक चालू केलंय. चालू केलंय म्हणजे की हळूहळू लोकांना एक 12 वीक फिटनेस प्रोजेक्ट टाइप चालू करायचं. म्हणजे Okay. लोकांना एक गाईडलाईन द्यायची. Okay. ते आमचे प्रायव्हेट त्यांनी जॉईन केलंय त्यांना आम्ही सोशल मीडियावर टाकतो. पण मोस्टली ते आमचे प्रायव्हेट त्यांनी जॉईन केलंय. Okay. म्हणजे मध्ये ही गाईडलाईन फॉलो करणार, सेकंड फर्स्ट गाईडलाईन प्लस सेकंड गाईडलाईन असं एक Okay. 12 ला जेव्हा येणार हळूहळू हॅबिट्स तुमचे करेक्ट करत जायचे. सो Okay. Great. एंड ऑफ द 12th वीक तो माणूस सगळे एकदम चांगले हॅबिट्स फॉलो करत असणार आणि एक चांगली हेल्दी लाईफस्टाईल फॉलो करत असणार. नाईस. रिअली नाईस. कंटिन्युअस प्रोसेस आहे की ओके. आणि आम्ही कसं जे भले आता जसं कोण क्लायंट आहे आमच्याकडून सर्व्हिस स्टार्ट करतो आमचं. ठीक आहे. Okay. 12 सेशन्स असतात मंथली ऑल्टरनेट डेजसाठी. बरोबर. तर
ग्रेट 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 ग्रेट. मला एक क्वेश्चन आहे की जर तुम्ही आता बोलतो ना की आता लॉकडाऊन आहे, लॉकडाऊन चालू आहे, वी डोंट नो वेन दिस लॉकडाऊन इज गोना गेट अप, बोलतो ना की हे खूप इरिटेटिंग झालंय सध्या सगळ्यांसाठी, तुम्हाला बोलतो ना मलासाठी नाही की तुमच्यासाठी, प्रत्येकासाठी ते इरिटेटिंग झालंय की बोलतो ना की काही नाही झालं तर लॉकडाऊन, काही नाही झालं तर लॉकडाऊन. सो ड्युरिंग दिस लॉकडाऊन तुम्ही जसं म्हणताय की तुम्ही ऑनलाईन ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करतायत. So, is it possible की बोलतो ना की आफ्टर लॉकडाऊन यू आर गोना टेक अप अ प्लेस और समथिंग अँड यू आर स्टार्टिंग ओव्हर देअर, की जसं तुम्ही बोलतो ना की जसं चालू केलेलं आहे. कारण कसं आहे की दिस ट्रेनिंग इज नीडेड फॉर एव्हरीवन, नॉट जस्ट ॲथलीट्स बट अ कॉमन मॅन ऑल्सो. जसं जसं मगाशी अंकितनी बोललं की कॉमन मॅन साठी पण ही ट्रेनिंग गरजेची आहे. सो आर यू प्लॅनिंग समथिंग लाईक दॅट आफ्टर पोस्ट लॉकडाऊन? येस येस. तर मी आता एक तुम्हाला नवीन कॉन्सेप्ट बद्दल बोलतो, विच इज Okay. LTAD मॉडेल. ओके, विच इज लॉंग टर्म ॲथलेटिक डेव्हलपमेंट प्लॅन. ओके ओके, सो तो जो प्लॅन आहे आता कॅनडा झालं, युरोप झालं, या सगळ्या कंट्रीज मध्ये बऱ्यापैकी यूज होतोय. ओके, सो व्हॉट बेसिकली दॅट मॉडेल इज अबाउट की जे आपले मुलं आहेत, ओके, त्यांना एक पर्टिक्युलर एजला स्पेसिफिक ऍक्टिव्हिटीज दिल्या पाहिजे टू मॅक्सिमाइज Right. देअर पोटेन्शियल अँड स्किल्स. ओके, दॅट इज द फाउंडेशन ऑफ दॅट मॉडेल. ओके तर तो मॉडेल आहे, तो आम्ही वी वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू द कॉमन पीपल. ओके, Okay. अँड वी वॉन्ट टू ब्रिंग इट इन अ अफोर्डेबल वे. आम्हाला असं नाही की इंटरनॅशनल स्कूल्सना जाऊन ती सर्व्हिस द्यायची आहे किंवा प्रीमियम बरोबर टू किंवा साऊथ बॉम्बे ह्या प्रीमियम ठिकाणी जाऊन इट शुडंट बी लिमिटेड टू द बरोबर rich and affluent. तर तो बरोबर, मॉडेल आहे. सो बेसिकली देर आर स्टेजेस टू दोज मॉडेल. द फर्स्ट स्टेज इज फंडामेंटल स्टेज. जसा आता एक मुलगा आहे, ठीक आहे. ओके, सो फंडामेंटल स्टेज मीन छोटा मुलगा आहे, तो क्रॉल करणार. ओके, तो ट्राय करणार उभा राहायला, सपोर्ट घेऊन 2 पायावर याच्यासाठी, ठीक आहे. Right. रोल करणार, उलट सुलट. सो ऑल दीज आर ऑल अर्ली स्टेज. ओके, लर्निंग स्टेज आहे. एक्झॅक्टली. मग त्याच्यानंतर स्टार्ट होतो तो फंडामेंटल स्टेज, म्हणून फन. ओके फन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर त्या Right. मुलांना अराउंड लाईक 6 to 8 years old वी फोकस ऑन फन रिलेटेड ऍक्टिव्हिटी. त्यांना जे स्किल्स आहेत ते Right. थ्रू आम्ही आणतो. सो मेकिंग देम Okay. फन ऍक्टिव्हिटी. सध्या तुम्ही बघणार कोणत्याही क्रिकेट अकॅडमीज मध्ये गेला, सो what happens is parents are too enthusiastic about their kids, especially in IPL वगैरे या सगळे जे गोष्टी आल्यामुळे पेरेंट जास्त enthusiastic होतात आपल्या मुलाबद्दल. बरोबर, बरोबर. the kids in a specific sports too early. तर काय होतं, maybe 10 मुलांपैकी 3 मुलं राहतील, they will make it to that certain age, but बाकीचे Right. they will eventually drop out or they will either get injured or burn out mentally. So basically, Exactly. by following that model, we want to make sure that more and maximum kids reach their genetic potential. Okay. Right. So आता जसं फंडामेंटल स्टेज मध्ये त्यांच्या फंडामेंटल स्किल्स वरती, जसं रनिंग झालं, जम्पिंग झालं, रोलिंग झालं, हॉपिंग झालं, थ्रोइंग विथ द राईट हँड, थ्रोइंग विथ द लेफ्ट हँड. आता आपण Okay. नॉर्मल ऍथलीटला आपण बोललो की लेफ्ट हाताने बॉल फेक, त्याला ते जमणार नाही. ठीक आहे. बरोबर किंवा लेफ्ट पायाने बॉल किक करणे नाही जमणार, बिकॉज छोटा असताना स्पेशलायझेशन वर जास्त फोकस केला गेलाय. जसं आता बरोबर. मुलगा आहे, ओके, जर तुमचा मुलगा डॉक्टर बनणार आहे पुढे जाऊन, ठीक आहे, तर आपण त्याला 6 आणि 7, 8, 9, 10 वर्षाचा असताना आपण डॉक्टरी बद्दल आपण बुक्स देत नाही त्यांना. ओके, एक्झॅक्टली. होल गो ही ग्रोज ॲज अ होल पर्सन. ओके, वेगवेगळ्या Right. जॉग्रफी झालं, नेचर झालं, वेगवेगळ्या गोष्टींबद्दल तो शिकतो. So same thing applies for the kids, which is not being applied right now. Okay. पुस्तक मध्ये खूप होत आहे, बट प्रॅक्टिकल वर्ल्ड मध्ये, अकॅडमीज मध्ये या सगळ्या गोष्टी नाही होत आहेत. सो वी वॉन्ट टू ब्रिंग दिस अँड टाय अप विथ अकॅडमीज, स्कूल्स बरोबर, प्री स्कूल्स बरोबर. ओके, सो देयर आर गोइंग टू बी प्री स्कूल्स हू कांट अफोर्ड दिस. तर मे बी तिकडे टीचर्स आहेत त्यांना आम्ही राईट वर्कशॉप देऊन, एज्युकेशन देऊन, सो instead of hiring a trainer, they themselves can, छोटी मुलं आहेत, so they don't need very complicated things. बरोबर. schools ना involve करून maybe they can have a separate curriculum for them, किंवा they can take the curriculum for us. Maybe one of our guys will go there, ते visit करणार, त्यांना overview, त्यांचं planning वगैरे मध्ये help करणार. So that is our goal. And apart from that, independently आम्ही
काही लोकेशन्स आम्ही सेट करणार आहोत म्हणजे आम्ही इंडिपेंडेंट युथ फिटनेस Okay. स्पोर्ट स्पेसिफिक युथ फिटनेस ओके विच विल बी फॉर ऑल स्पोर्ट्स ओके Right. So we don't. It is not for people who are able to spend maybe 1,500 for one session. It is not for the rich. It is for everybody. Okay. म्हणून आम्ही तर आम्ही असं प्राइस बँड पण असाच आम्ही हे करणार आहे LTAD मॉडेल फॉर ऑल ओके